AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दीजिए। प्रभु पुनर्बार मते ऑलियन म्यूजिक माध्यम आपण मान संगे वाक्य आलाप करने निमंते सुजोग देइचंती, से प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आज जो वाक्य मैंने पाठ करवा ताहा आपण माने पाइबे प्रेरित 16 पर्व 14-15। पुणे थियोथिरा नगरर बैगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला जे ईश्वर भक्ता थिले, से आम्भमानकर कथा शुणुथिले। से जेपरि पाउलंकर कथित विषय प्रति मनोयोग करती, सेथि निमंते प्रभु तांकर हृदय फिटाई देले। पुणी से ओ तांकर परिवार बाप्तिजित हेला उतारे से आम्भमान को विनती करी कहिले, आपण माने जदि मते प्रभुंक निकटरे विश्वस्त बोली विचार करि थांती, तेबे मोर गृह को आसी बास करंतु। आउ से आम्भमानंको बड़ाइले। प्रभु आमको आज सुंदर वाक्य प्रदान करचंती। आउ लुदिया नामनी जड़े महिला से ईश्वर परायण नारी थिले। से बैगणी वस्त्र बिक्री करुथिले। से थियोथिरा नगरर बासिंदा थिले। आ पाउल और सिला जतले माकिदुनिया रे प्रचार कार्य करुथिले, प्रभु जीशुंकर वाक्य को प्रचार करुथिले, लोकमानक गहन रे प्रार्थना करुथिले एवं ताहांकर शिक्षा प्रदान करुथिले। से समय से नारी जड़े ताहांकर वाक्य शुणी, ताहांकर धर्मशास्त्र कथा शुणी ताहांकर निमंते मनोयोगी हेले। कौन कले, से पाउल और सिलांकर वाक्य प्रति मनोयोगी होई विश्वास कले जे प्रभु जीशु जगतर त्राणकर्ता। आउ ताहांको विश्वास करी से माने से और तांकर परिवार सारा बाप्तिजित ग्रहण कले। लुदिया तांको परिवार सारा ताहांकर शास्त्र पाठ पर ध्यान देले। आगे पुरातन काल रे लोक माने पाठ न पढ़ी थिले मध्य से माने वाक्य को शुणी से माने विश्वास करुथिले। आ जे प्रकार पाउल और सिला और तांकर अन्यान्य शिष्य माने जपरि जगह जगह जाई प्रभुंकर राज्यर गौरव निमंते से माने शिक्षा प्रदान करुथिले। तांको शिक्षा द्वारा अनेक लोक अनुप्राणित होई तांको पछे पछे जाउथिले। आउ प्रभु को विश्वास करी से माने बाप्तिजित ग्रहण करुथिले एवं से माने समस्त प्रकार कुकर्म त्याग करी से माने परित्राण निमंते आगौथिले। से प्रकार ए लुदिया मध्य तांकर समस्त व्यवसाय थिले मध्य से कौन कले, ताहांको निमंते मनोयोगी हेले, प्रभुंको निमंते से मनोयोगी हेले। जपरि आमाने जगत रे थाई आमाने शिक्षित समाज रे बास करुचु, शिक्षा दीक्षा मानकर अनेक आधुनिक जगत रे रही मध्य माने धर्मशास्त्र को ध्यान दे पारुनु। किंतु पुरातन काल रे लोक माने से धर्मशास्त्र कथा जेतेबेले ताहांकर शिष्य माने जगह जगह जाइके प्रचार करुथिले। आ सेमानक कथा शुणी कि से माने कोन करुथिले, विश्वास करुथिले। जेतेबेले जीशु ए जगत रे थिले आमानकर परित्राण निमंते से कौन कले, निजको बलि स्वरूप हेले। से आमानक निमंते क्रूसार्पित हेले। आ जेपरि लेखा जाए लुक तार 24:45 रे, सेतेबेले सेमाने जेपरि धर्मशास्त्र बुझी पारंती सेथिपई से सेमानकर बुद्धि रूप द्वार उन्मुक्त कले। जेतेबेले जीशु पुनरुत्थित हेले, जेरूसालेम रे से कौन कले, साधारण व्यक्ति भावे एणे तेणे भ्रमण कले। तांको शिष्य मानक सहित से देखा साक्षात कले। किंतु लोक सेतेबेले कौन कले, ताहांको देखि मध्य जानी पार नथिले जे ए जीशु। कारण सेमानकर
विश्वास से प्रकार टलमल थिला। से भाभी पारु नथिले जे यीशु आम्मानकु पूर्वरु शिष्य मानकु समस्त विषय जणैथिले जे मु मृत्युवरण करिवे और 3 दिन रे मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेबे। से समय जेतेबेले यीशु पुनरुत्थित हेई ताहाकर शिष्य मान गहण रे आसिले आ देखा कले। से सिमोन को मध्य देखा कले आउ अन्यान्य शिष्य मान को देखा कले। से माने किंतु भयभीत हेले जेपरि लेखा जाए लुक 24:45 46-47 रे जदि आमे टिके देखिबा ताहले पाइबा मात्र से माने त्रासयुक्त और भीत होई गोटे भूत देखुछंती बोली मने कले। सेथिरे से सेमान को कहले काहे कि उद्विग्न हेउछ पुणी तुम्भ मान को मन रे काहे कि तर्क वितर्क उठुछि। ए जे स्वयं मु मोर हाथ पाद देख मते स्पर्श करी देख कारण मोहर जेपरि मांस अस्ति थिबार तुम्हें माने देखुछ भूतर से प्रकार नाही। आ शिष्य माने से समय अविश्वास करुथिले जे ये भूतटे होई थाई पारे किंतु स्वयं जीवित राजा जे तांको पाखरे ठिया हेइथिले आउ से हाथ पाद मध्य देखौचंती। से समय से आश्चर्यचकित होउचंती अरे ये सतरे स्वयं यीशु आमानकर गुरु बोली से माने विश्वास कले आनंदरे विगलित हेले। आउ सेथिपई यीशु कहउचंती जे जेपरि धर्मशास्त्र बुझी पारती सेथिपई से समानकर बुद्धि रूप द्वार को उन्मुक्त कले। यीशु जेतेबेले यीशुंकर आगमन पूर्वे जिसाय भविष्यत वक्ता यीशुंकर आगमनर 700 वर्ष पूर्वे मध्य भाव भविष्यवाणी करथिले जे आउ आमानक निमंते जने त्राणकर्ता जन्मग्रहण करुछंती आ से आमानक पई बलि स्वरूप हेबे आमानक निमंते पुनरुत्थित हेबे आ से जे आश्चर्य मंत्री से जे राजा आमानकर परमेश्वर ए सब विषय से 700 वर्ष पूर्वरु भविष्यवाणी करथिले। किंतु यीशु कहउचंती आ मोसांकर व्यवस्था और गीत संहिता धर्मशास्त्र रे ए प्रकार लेखा जाई अछि ता बुझिबा पाई आउ शिष्य मान को से गुप्तरे आगुरु ए समस्त विषय तांको जणाइथिले। सेतिपई यीशु कहउचंती तांकर बुद्धि रूप द्वार को से माने कोन कले यीशु उन्मुक्त कले। आउ जेपरि से माने बुझी पारिबे धर्मशास्त्र को बुझी पारिबे जानिबे आउ धर्मशास्त्र द्वारा जे आमाने केते विषय पाई पारु धर्मशास्त्र द्वारा आमाने विश्वास मध्य करिथाउ। आज आमाने यीशु को विश्वास करछु काहे द्वारा धर्मशास्त्र द्वारा। यीशु जे जगत को आसिले यीशु जे आमानक निमंते परित्राणदाता हेले यीशु जे आमानक निमंते बलि स्वरूप हेले से जे पुनरुत्थित हेले एहा माने वाक्य द्वारा माने जानी पारुछु। यीशु को विषय जानिबा निमंते आमानको धर्मशास्त्र पढ़िबा को पड़िबो बुझिबा को पड़िबो एवं ताहा संचय करी रखिबा को पड़िबो आमानको विश्वास सहित आगेबा को पड़िबो कारण से जे आमानकर समस्त विषय रे आशीर्वाद प्रदानकारी परमेश्वर आ सेही दिन शिष्य माने जे प्रकार धर्मशास्त्र को बुझी पारिबे आ जानी पारिबे धर्मशास्त्र बुझी समान जेपरे ताहा विश्वास सहित ग्रहण करिवे सेतिपई तांकर बुद्धि रूपक द्वारा से उन्मुक्त करिले। आ से लुदिया नामनी विक्रयकारिणी मध्य कौन हेले से दिन तांकर धर्मशास्त्र विषय सुनी से यीशु को विश्वास कले यीशुंकर सहित चलिबा निमंते गमनागमन करिबा निमंते तांका परिवार सारा परित्राण प्राप्त हेले। से जे जणे व्यवसायी थिले आमे टिके देखिबा तांको विषय रे थुएथिरा नगरी रे से नगरी कौन पाई अति विख्यात थिला कारण सेथरे वस्त्र शिल्प थिला वाणिज्य थिला रंग और पित्तल चमड़ा और माटी उत्पादन पात्र उत्पादन पाई विख्यात थिला प्रसिद्ध लाभ करिथिला से थुएथिरा नगर थुएथिरा मंडली मध्य थिला। जेतेबेले समस्त विषय धर्मशास्त्र द्वारा जेतेबेले परिवर्तित हैला सेतेबेले
ପାଉଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପତ୍ର ଲେଖିକି ଦିଅ। ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣା ସେ ନାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସାରା ନାରୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକ। ଆଉ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଇଗଣୀ ବସ୍ତ୍ର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧରି ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କାରଣ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ହାତ ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ, ଥୋମା ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଛୁଇଁଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଭଜା ମାଛ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତା ଖାଇଲାରୁ ଯାଇକି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଚାର ହେବ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇ ଯିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେ ଯେପରି କହନ୍ତି ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହନ କର, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଥୁଆଥେରା ନଗରୀର ଲୁଦିଆ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାରା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତରେ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଳାଇଲେ।
ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଗୃହରେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଲାଜାର, ମରିୟମ ଓ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମରିୟମ ଦିନ ରାତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାର୍ଥା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ହତାଦର ନ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ମାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ମାନେ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଚର୍ଯା କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଲୁଦିଆ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାରା ଆଉ ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ତାହା ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଦେଇ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହି ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମର ସେ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦିଅ ପିତା। ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜୀବନ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅବହେଳା ନ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ।
ଆମେନ୍।